ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਧਨ 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 ਜਾਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ ਓਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜਾ ਹੈ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਏ
सुखी करै तब सुख बढ़ै, दुखी करै दुख खोए। कहते संसार विच सुखी अते दुखी दो किस्म के मनुख देखे जाते हैं। एक सुखी है, एक दुखी है। कबीर साहब जी का भी फरमान है, सुख दुख दोए दर कपड़े पहर जाए मनुख। कदे सुख दे वस्त्र धारण करता है जीव, कदे दुख दे वस्त्र पहनदा। ये दो तरह का सिलसिला चलता रहिंदा दुनिया के अंदर। कहते दो तरह के मनुख इस संसार विच विचरदे है, पर दोनों तरह के मनुखां विचों जिहड़ा मर्जी धर्म के मार्ग ते चल पवे ना, उस नूं धर्म के मार्ग तो सुख ही सुख प्राप्त होएगा। जे दुखी मनुख धर्म दे लड़ लग जांदा तां उहदे दुखां दा नाश हो जांदा। धर्म दे बहुत अर्थ कीते गए है, पर जिहड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या धर्म दे नाल संबंधित लातीनी भाषा दे अंदर कीती गई है, उन्होंने धर्म की सौखी व्याख्या की है कि टुटिया होइयां नूं रब नाल जोड़न दा जिहड़ा वसीला री नाम टुटण दा है, टुटे होइयां जीवां नूं जोड़न दा जिहड़ा वसीला है परमात्मा नाल, वाहिगुरू नाल, अकाल पुरख परमेश्वर दे नाल, वो धर्म है। उस नूं रिलीजन कहा जाता है। जिहड़ा मनुख दुखी भी वाहिगुरू दे नाल जुड़ गया, उहदे दुखां दा नाश हो जाता है। साध संगत जी, महापुरख ब्रह्म ज्ञानी अमर शहीद धन बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले इसे संप्रदाय के मुखी महापुरख सन। संत बाबा साहब सिंह जी बेदी जी तो बाद उन्होंने ये महान संप्रदाय दीयां सेवावां निभाईयां। इस संप्रदाय नूं नौरंगाबादी संप्रदाय भी कहा जाता, होती मरदान संप्रदाय भी कहा जाता, और अज संसार भर विच राड़ा साहिब संप्रदाय करके प्रसिद्ध है। क्योंकि इस स्थान ते महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वालियां ने अपने पावन कदम रखे और नाम सिमरन भगती का ऐसा प्रवाह चलाया इस धरती दे उत्ते। विद्वानां दा बड़ा सुंदर कथन है, साधु बचनों पवित्रं कदमों पवित्रं स्थानों पवित्रं फलं फलं साधु जना कोट पुण्य तस पायती। विद्वान कहते साडे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं साधु दे बचन इन्ने पवित्र हुंदे है, जे मलीन पापी मनुख भी उन्हां दे बचन सुन लवे ना, कन्ना द्वारा पापियां दे हिरदे विच भी उन्हां दे बचन प्रवेश कर जाण ना, ਜਿਹੜੇ अठे पैर पापां विच मलीन है, पापां विच जिन्हां दा मन रंगिया होया, जिन्हां दी रूह पापां दे विच ऐन पूर्ण रूप दे विच लीन हो चुकी है, साधु दे बचन पापी दी आत्मा नूं भी पवित्र कर दिंदे। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वालियां दे बचनां ने एक जां दो जां चार 10 100 1000 मलीन आत्मा नूं पवित्र नहीं किया। उन्होंने गुरु साहिबाना दी इस धरती तो लैके दुनिया के कोने कोने विच जिथे भी गए, उन्हां लखां प्राणियां दी आत्मा, उन्होंने लखां प्राणियां दा हिरदा गुरु की बाणी दे उपदेशां नूं सुना सुना के पवित्र कर दिता और धनता दे योग बना दिता। साधु बचनों पवित्रं कदमों पवित्रं
ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੈ, ਤਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰਹਿ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ, ਮਨ ਕੀ ਕਟਿਆ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੁੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ, ਫਲੰ ਫਲੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਤਸ ਪਾਇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਠੱਟਾ ਟਿੱਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 18 ਦੇ 18 ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਘਾਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
महापुरुष कहन लगे भाई तुसी सारे दे सारे नगर खंडे बाटे का अमृत छक लो, तुहाडा दुख कट्टिया जाएगा। उन्होंने हथ जोड़े जी सानू आप जी का बचन प्रवान है। दूसरे दिन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अमृत संचार होया। बाबा जी आप अमृत संचार की सेवा विच लगे, हज़ारां प्राणियां नूं अमृत छकाया। अमृत छका के मूल मंत्र गुरमंत्र दृढ़ करवा के, गुरमत की सिक्ख्या दृढ़ करवा के अरदास की गई। उपरंत श्री मुखवाक तो देग वरताई गई। सारियां संगतां शाम पै गई। अमृत वेले तो अमृत का बाटा शुरू होया सी और बड़ा लम्मा समा लग गया। संगतां आपो अपने घरे चलियां गईयां। अजे घरां दे विच ही संगतां पहुंचियां सन। बड़ा मोहले धार मींह वरसिया, सारी रात बरखा हुंदी रही और नेड़े दी रोही वगदी सी। ऐसा पानी दा हड़ आया, सारे कलर नूं रोड़ के लै गया और पिछों चंगी मिट्टी लिया के उन्हां नगरां दी धरती दी जमीन दे विच सारी चंगी मिट्टी छड्ड गई और रोही। और साध संगत जी दिन चढ़दे नूं महापुरखां दे पास संगत आई, कहन लगे महाराज बड़ी वर्खा हुई है, साडी जमीनां दे विच नमी मिट्टी पता नहीं कित्थों आके पै गई है, साडा कलर भी इत्थों रुड़ के चलिया गया। ये बड़ी तुसी किरपा कीती। महापुरुष कहन लगे भाई ये किरपा गुरु नानक साहब दसम पिता दी होई है। तुसी उन्हां दा बचन मन के गुरसिੱਖੀ धर्म नूं धारण कर लिया, तुहाडा दुख कट्टिया गया। इन्नी फसल होया करेगी तुहानूं कदे दुख भुख दी इस धरती दे उत्ते कदे शिकायत नहीं पैदा होएगी। साध संगत जी उस धरती दे उत्ते फसलां उगण लग पईयां। अज भी उत्थे महापुरखां दा स्थान है। धर्म का भाव जे वो धर्म के धारी होए, धर्म नूं व्याख्या दे विच समझाउणा बड़ा सुखैन है, पर धर्म की जिहड़ी असली व्याख्या भी धर्म किवें कमाया जांदा, जिन्हां ने कमाया। संत बाबा कश्मीरा सिंह जी लाहौरां वाले गुरबाणी का शब्द उच्चारण कर रहे सन, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए। संत का मार्ग की है? धर्म की मंजिल ते तुरना। संत हमेशा धर्म के रस्ते ते तुरदा। और धर्म किन्हां नूं प्राप्त हुंदा? धर्म के गुण की है? खिमा अहिंसा दया अमृत सत बचन तप दान सील सौच तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान। ये धर्म के अर्थ है कि धर्म की असली व्याख्या की है? जीवन विच खेमा भाव रखना। और संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालिया ने किन्नी खेमा रखी जदों इस धरती ते तप करते सन। पुराने सिंघां दी रसना तो मैं सुनिया कई लोग साध संगत जी इस संसार विच जे धर्मी लोग है तो धर्मी भी है, पापी भी है तो पुन्नी भी हैं। जे कोई जस करन वाला वडियाई करन वाला तो आप जस करन वाले भी है। जे किसी ईरखालू ने उन्हां नाल ईरखा भी की तो महापुरखा ने उसनूं भी खिमा की। खिमा अहिंसा पहला सब तो धर्म का मुढ़ला असूल की है? खिमावान होना। इतना दयालु सुभाव। और अहिंसा जीव हत्या ना करनी। तीन तरह की अगे मनी जाती है, मन की, बाणी की और कायक भाव शरीर की। मन करके किसी का बुरा सोचना ये भी जीव हत्या करन दे तुल पाप मन्निया जाता सब तो वड्डा। महाराज कहते पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मीत। पराए का बुरा
कदे मन विच ना चितवो, तुहानू कदे दुख नहीं होएगा जीवन विच। मन की हिंसा, मन का पाप है। मन करके किसी का बुरा नहीं चितवना, और बाणी करके किसी का दिल नहीं दिखाना। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। शरीर करके जीव हत्या ना करनी। तीन तरह की हिंसा तो, तीन तरह की इस पाप की प्रवृत्ति तो बच के रहना। खिमा, हिंसा, दया, मृद, दयालु सुभाव होना। फिर मृद कोमल भाव, मठास वाले बचन। संत महापुरुष जदों कीर्तन करते सन अपनी पवित्र रसना तो, इन्नी मठास उन्होंने रसना विच, जिमें गुरबाणी उन्होंने महापुरुषों के बचन सुन के वेखो, और तप भी किया, तपस्या भी की। शरीर करके तप करना प्रभु की याद विच, और भुख प्यास, गर्मी सर्दी, दुख सुख नूं भी सहारना, यह भी वड्डी तितिक्षा है। इस करके उन्होंने जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। इस धरती ते मशक्कतां घालियां, एडा वड्डा तप किया, नाल ਸਿੰਘਾਂ तो करवाया। और वो महापुरखों की रसना तो मैं कैसट विच सुनिया, सुभाविक किते किते बचन करते सन कि जदों राड़ा साहब की धरती ते इस झिड़ी विच उन्होंने तप किया, तो साध संगत जी 25-25 पाठ सुखमनी साहब दे कर लेंदे सन। ये सुरत का मार्ग है, सुरत का मार्ग, सुरत का मार्ग चल के उल्टी नदर प्रगासी। ये सुरत का मार्ग है साध संगत जी। कई बड़ी शंका करते हैं कि 24 घंटे का समा ते 25 पाठ जपजी साहब दे किवें कर लए, वाहिगुरू सुखमनी साहब दे। महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा 101 जपजी साहब का पाठ करते सन, वो 2.5 मिनट विच ही जपजी साहब का पाठ करते सन। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा वड्डे संतां नूं 17 मिनटां च उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, 17 मिनटां विच। साध संगत जी, ये जिहड़े साधक महापुरख हुंदे आ, एक दूं एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाम जियो। उन्होंने 25-25 पाठ सुखमनी साहब दे करने, 101 जपजी साहब का पाठ करना, मूल मंत्र वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास। किड्डा वड्डा तप, किड्डी वड्डी तपस्या, किड्डी वड्डी घालना उन्हां महापुरखों की। अज उन्हां दी तपस्या के फल स्वरूप आप इत्थे वेख रहे हैं। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नाव है एक कणी, उन्हां पिछे जग पुंचे भोगई, उन्हां प्यारा रब उन्हां जोगई। अज लखां ही संगतां उन्हां दी कमाई विचों बरकतां लै रहीआं, लखां ही संगतां इत्थों लंगर छक छक के जा रहीआं। ये उन्हां दी कमाई है, उन्हां दी घालना है। और घालना करन तो कदों गुरु घर दे विच मनाही कीती गई है। बड़ा अज रौला पाया जांदा, ये कर्म कांड है जी, ये फलाना जी। मैं उस पासे नहीं जाना, साडा ये मार्ग नहीं है। गुरु की संगत विच आके गुरबाणी की कथा, गुर इतिहास की कथा, गुरमत की व्याख्या करदिआं जे ਸਰੋਤਿਆਂ नूं शांति नहीं आई, ਸਰੋਤੇ नाम नाल नहीं जुड़े, बाणी नाल नहीं जुड़े, गुरमत नाल नहीं जुड़े, फिर उस वक्ते का वक्तव्य करन दा कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो वक्ते का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वक्ता उही सफल है जिहड़ा आप गुरु के उपदेश नूं कमाउंदा ते दूसरियां दे ताईं उहदी व्याख्या करदा। और जिहदे रसना तो धन भाई मनी सिंह साहब जी ने कलगीधर पातशाह जी नूं पुछया सी एक वारी श्री आनंदपुर साहब, सच्चे पातशाह सानू किवें पता लगे कि फलाना वक्ता फलाना कथावाचक वो आप तुहाडे उपदेश नूं कमाउंदा।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ, ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ। ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਿਰਛ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਉ ਬਣੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਅੱਕ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਹੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਜਪ ਕੀਤਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਔਰ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਂਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਬੁਨਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੁਬੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਨਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਨਰ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੂਰਨ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਮ੍ਰਿਦ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ, ਸੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ। ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਗਰ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹੋ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਾਇਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸਮਾਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਵੱਡੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ, ਵੈ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਵੈ ਕਰ ਹੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ, ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ। ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣ ਜਨ ਤਾਕੀ। ਪੂਰਾ ਸੁਖ, ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਾ ਤਪ, ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਹਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ, ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ। ਕਰਨਹਾਰ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ।
हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहिया बिनसै लोभ सुआन। सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। इस करके असली इशनान उन्होंने ऐसा प्राप्त कर लिया, अपना हिरदा भी नाम नाल पवित्र कर लिया। और उन्होंने दे हिरदे विच पूरा मार्ग, पूरा इशनान, सब कुछ पूरा हिरदे नाम, हिरदे विच नाम वस गया। और सब कुछ उन्होंने जीवन विच प्राप्त हो गया। बसंती बाणी का जिक्र हो रहा सी, जदों हिरदे विच नाम वस जांदा। मैं तो सुनिया नाम अभ्यासियों कोलों कि जदों हिरदे विच नाम का प्रवाह चल जांदा ना, उदों फिर वकार का फुरना दोबारा नहीं उठदा मन विच। इस पक्ष तो सतगुरु कहते हैं सब कुछ पूरा हिरदे नाम। मैं बहुती लम्मी व्याख्या नहीं होर करनी। पूरा रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। पूरे ने उन्हों की लाज रखी, पत टकी। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी का अकाल चलाना सरदार गुरदेव सिंह जी ललतो वालियां तो सुनिया। भोरा साहब दे विच आए सिंघां तो पुछया कि उन्होंने अपना 5 भौतिक शरीर किवें त्यागया। सिंह ने दसिया जी शाम नूं उन्होंने गुर इतिहास की कथा की, अगले दिन अमृत वेले गुरबाणी की कथा की, और फिर शाम नूं कथा की। अमृत वेले फिर चौंकड़ा लगा होया सी। सिमरन करदियां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फतेह बुला के, जिथे अज दमदमी टकसाल का हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता, इत्थे उन्होंने फतेह बुला के अपने शरीर का त्याग किया। संत महाराज ये बचन सुनते सुनते इन्ने गंभीर अते वजद विच आए, हथ ते हथ मार के कहन लगे उन्हां दी निभ गई साडी सतगुरु निभा दवे। सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चीत। 26 अगस्त ਨੂੰ महापुरख दस रहे सन 9 ਵਜੇ सिमरन करदे अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया, 5 तत्तां दे चोले का त्याग किया उन्होंने। साध संगत जी, और इत्थे इंग्लैंड जाण तो पहला मैं आप उन्होंने कैसट विच बचन सुने, शायद पूर्णमाशी का दीवान सी। इंग्लैंड जाण तो पहला गर्मी की रुत की पूर्णमाशी मना के गए। कहन लगे साध संगत जी ये पूर्णमासी का जिहड़ा दीवान है ना साडा, ये हुण इस शरीर का अखीरला दीवान समझो, अगला दीवान शायद ना लग सके। भाव असी अगला दीवान नहीं हुण इत्ते लाउणा, पहला ही इशारा कर गए सन। उन्होंने सारा पता सी। भाई मरदाने नूं गुरु नानक साहब पुछदे आ, मरदानिया तेरे श्वास कित्थे क टिके हुए है, कित्थे क तेरे श्वासां दा प्रवाह चल रहा। कहन लगा महाराज हुण इत्थे क आ गए, इत्थे क आ गए, इत्थे क आ गए। खुरम की धरती ते महाराज कहंदे हुण दस। कहन लगे महाराज बस एक पल का हुण समा लगना, मैं तुहाडे चरनां विच लीन हो जाना। ये गुरसिखां दा जीवन हुंदा। ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। महापुरखों ने इस तरह ही पूरी रही जा पूरा राखी उन्हां दी हर तरह करके वाहिगुरु ने उन्हां दे बचन, उन्हां दे प्राण आप कृपा करके सिर तोड़ निभाए। पूरा सुख, पूरा संतोख, पूरा तप, पूर्ण राज जोग। तप भी किया ते राज जोग भी कमाया। उन्होंने राजे जोगी कहा जाता। साध संगत जी, कई बारी सेवकां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਠਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੰਗੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 9-9 ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ, 111 ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਧਿਮਕੜਾ ਜੀ। ਪਰ ਰਾਜਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਤਪ, ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਹਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਪੂਰਾ ਲੌਕਿਕ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ। 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕਦੇ? ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਪੂਰਾ ਲੌਕਿਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਹਾਰ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੀਵਾਨ। ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਦੁਖ ਸਹਿ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ